কথায় আছে না, হাতে ধরে ঘরে বিপদ ডেকে আনা, সেটাই করেছি। একটু পরপর ভাবি রং চা, দুধ চা, অমুক চা, তমুক চা, চিনি কম, পপকর্ন, আর ভাল লাগে না। ওয়ালটন থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড টিভি কিনে সবাইকে শুধু বলেছিলাম বাসায় আসবেন, ব্যাস। সরি, টিভিটা যখন ওয়ালটন, চাপ তো একটু হবেই। এখন টি20 বিশ্বকাপ উপলক্ষে ঝকঝকে পিকচার আর ডলবি ডিজিটাল সাউন্ডের ওয়ালটন টিভি কিনলেই পাচ্ছেন ঘন্টায় ঘন্টায় ওয়ালটন টিভি ফ্রি। ওয়ালটন টিভি, যা দেখি রিয়েল লাগে। Okay, looks like we are live, and welcome everyone to the 3 days long virtual summit on Fourth Industrial Revolution and Beyond, of course, organized by Inspiring Bangladesh in association with Bangladesh High Tech Authority of ICT Division. Now, today I understand is the first day, and we will be using both Bangla and English in our deliberations. Amra naturally যেভাবে অনেক সময় বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলি, please accept us as such. So আজকে the very first session, I think the panel discussion যেখানে industry থেকে in fact, not only from Bangladesh, we have individuals joining from the US, from Bangladesh, from even Nepal. Industry leaders are there. So I hope all of them can make it. So it's a very, in a way, it's not short. It's probably about an hour, but at the same time, আমি হয়তো প্রত্যেককে অনুরোধ করব to limit their time within the time so that they can finish. Now, the topic that we will deal with in this panel discussion is, of course, Bangladesh as a global outsourcing hub. It's been a long time, and there are many accolades for Bangladesh as an outsourcing hub, but at the same time, we all know, I would not try to say things because I want to hear from the experts today. So here we have a very good list of individuals who will be with us. Now, if I were to give you a list of names, I see that overview of the BPO industry in Bangladesh will be shared by Zara Mahbub, who's the country director and CEO of Apex DMIT Ltd. You can see. Hi Zara, welcome. So happy to see you. Okay, let me introduce the others, and I understand that you will be our first speaker, of course. So because it's all about overview, without you we can't even get started. So let's get ready. But this. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Okay. Yeah. Thank you. For it. Next, I want to, introduce or welcome on board here Mr. Towhid Hossain, Secretary General BACCO. I understand he's joining from Nepal. He is there. এই তো মানে কাজে গিয়েছেন নিশ্চয়ই, আমি জানি না উনি বলবেন, এবং উনি আমাদেরকে সেক্টরাল অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলবেন. Sectoral opportunity versus global competitions aspect of outsourcing. Now, we want to also hear from the other speakers. For example, although from the US, Mr. Enayetur Rahman, who's the president of, if I'm pronouncing it correctly, Ulkasemi. He'll be speaking about Bangladeshi youth playing an active role in the global outsourcing engine. I know he's doing a lot of good work, but it's impromptu. You don't have to have a lot of preparation because you're all experts in your fields. So welcome. Then I think we have Mr. Muiz TasnimTaqui, Vice President EY. EY, I'm sure, stands for Ernst & Young. Absolutely. And then
but everybody knows it, so one doesn't even say that. EY is the way to go. And then finally, Mostafa Towhid Hossain, Chief Business Officer, Walton. Welcome everyone. Thank you. We are all on short notice in a way, and I'm also, getting things done on the way. I'm looking at my phone to say all the names right. Forgive me if I make mistakes here and there. Having said that, without further ado, I would actually like to invite আমাদের সবার প্রিয়, এটা না বলে পারবো না, our প্রিয় Zara Mahbub, Country Director and CEO, Apex DMIT Ltd. Please, to introduce yourself, a little bit of background. আমরা এখানে আছি, how many of us? 1, 2, 3, 6 people. So I don't know, maybe if we divide 50 minutes into, probably we don't get much, 10 minutes, I guess. Very short. What do you say in 10 minutes? Yeah, go ahead. Thank you, Zara. What we can do, thank you so much, Quazi sir. Quazi sir, bhai, I call you both. Oh my God, you are my teacher. Thank you so much. No. Thank you. I'll go back to bhai. So what I was thinking is I can give a brief introduction of the outsourcing industry. Towhid bhai is here, joining us from Nepal as well. He's a veteran in the field as well. And then we can maybe discuss later on if we have some time left and we don't hog up all the 9-10 minutes. That I think would be actually good. Is that okay, Quazi bhai? Yeah, sounds like a plan. Please, I'm with you. Wonderful. Assalamu alaikum. Ami Shubho Shondha. Our name is Zara Mahbub. Very recently, I was with Apex Data Management and IT. I have taken a break from work after almost 26 years. But I do continue to be the director of Bangladesh Association of Call Center and Outsourcing. I have the vice president, the secretary general of the association here as well, Towhid bhai. He will tell you more. So at the very onset, I would like to share, can I share the screen? I'd share a small presentation if that's okay. Yeah, please. As long as you can be within time. I will be within time. I'll give you a very quick overview. Quick overview of what the outsourcing industry looks like today. Yeah. I hope you can access it on the share. Trying. Yeah. Can you all see the screen? Not yet, I'm afraid. Can you see? I can. Can you see it? Now we can. Excellent. Wonderful. Go ahead. So this is a presentation made by BACCO. It's about the BPO industry of Bangladesh. I'll go through it very quickly so that we don't take up too much time. But if you have questions, do share. So it's at a glance. The industry overview. 2009, we had 900 human resources employed in the outsourcing industry. Look at us in 2021, 60,000 people. Revenue growth, if it was 1, it has grown by 600%. We had 12 members in BACCO. Now we have 180 members in BACCO. Forecast of the BPO industry. What we're looking at is a $1 billion industry by 2025, a $5 billion industry by 2030. Over here, we're looking at employing 5 lakh people by 2030. This is what an assessment of our current human capital as well as the revenue target is like. Domestic versus international operations. If you see the blue part, which is 27%, that is the domestic. International is 19%, and a mix of both is 54%. I'll come back to these facts a little later. The top 10 international BPO markets are 29% the US, 16% UK, Canada 14%, Australia 13%, and India, and so on and so forth. Now let's look at the type of services. The voice services continue to be the highest. Data and document processing, IT support
is second, with CRM support next. And then, as you see, as the specialization requirement goes up, our participation in the global arena as well as in the international arena goes a little down. Image processing, email and chat, financial processes, social media going a little down. So that is where we can work and do a lot more in the global industry. Focus areas for industry development should be industry promotion, country branding and publication, training and workshop, industry awareness programs, and international participation of international in expos, industry showcases, etc. So we have some projects like the Skill Development Project 2021. Total number of training workshops we've done is 11 so far. Total number of trainees are 630. Total number of publications have been 2 so far. So I will end here and come back. Now I realize why you wanted to share. In very short time, you presented us with an excellent presentation. Go ahead, please. I have to thank my BACCO secretariat for this. They're the ones who prepared this slide. And the reason I shared this with you is just to show where we are headed. We want to be an outsourcing destination. We want to be a major part of 4IR. But are we ready? That is where we need to focus. We need to start working on building where there is value, not just on voice and data services, because those earn us very little revenue. It's earning us enough right now. But if we have to make it to the 5 billion target as far as outsourcing as a destination is concerned, we need to focus on where the margins are high and we get in a lot more revenue for the country. And as I've always said, I can work for a local company, which is wonderful. But if I do outsourcing for an international company, in the same hour, I have a possibility of making 80 times more revenue. So that means a lot more remittance for Bangladesh. So this is something I want to leave you all with. I don't want to take too much time. We can chat later. And there are market leaders here who can share a lot more. How wonderful. You saved us 5 minutes for the later discussion. I appreciate that, seriously. You set the stage, and I take this opportunity to now go to the industry leader, Secretary General of BACCO, Towhid Hossain, who I think is going to talk about sectoral opportunities versus global competitions, building on what you said. Bhaiya, Towhid, আমরা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে বলছি, only English, only Bangla, whichever way, please. Thank you. Can you hear me? হ্যাঁ, তো বলছেনই। হলো যে আমি আউটসাইড কান্ট্রি এবং একটু হিল এরিয়াতে আছি। সো এখানে যেহেতু প্রায় নাগরিকতা অনেক উপরে, নেটওয়ার্ক একটু দুর্বল। সো আচ্ছা, রাইট। আসলে দুর্বল, কারণ মাঝে মধ্যে একটু বোধহয় মিস করছি আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। সরি, বারবার এখানে হ্যাং করছিল। এনিওয়েজ, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যদি আমরা বলি সেক্টরাল যে পার্টগুলিতে আমরা কাজ করছি, যদি আমরা স্পেসিফিকলি বলি লাইক টেলিকম সেক্টর, হসপিটালিটি সেক্টর, ট্যুরিজম সেক্টর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলির সাথে আমরা যারা কাজ করছি, ইভেন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, সবগুলি সেক্টর কিন্তু অলরেডি we are developing the process. Basically BPO টা business process outsourcing আমরা কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা customized process develop করছি for our clients. It might be blended service, it might be call center, it might be non-voice, data, chatting service, it might be graphics work, it might be accounting work, maybe medical scribe, medical transcription, virtual assistant, video surveillance. So অনেকগুলি আসলে প্রসেস গুলি আমরা একসাথে ব্লেন্ডেড করে আমরা এখন সার্ভিস গুলি দিচ্ছি। এটা একটা সময় ছিল লাইক back 2009 when we starting only for 10 members with the 300 people. Now Zara showing the presentation 60,000, more than 60,000 employees, 60 plus. এখানে একটা বিগেস্ট আমাদের সুবিধাটা হচ্ছে যে we have part time employees, so they স্টুডেন্টরা এখানে কাজ করতে পারছে। সো তাদের কিন্তু একটা কমফোর্ট জোনে আমরা কাজ করছি। বাট আমি যেহেতু আজকে টপিকসটা হচ্ছে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ, সেখানে যদি আমি একটু ডিরেক্টলি চলে যাই, শুরুতে আপনি টাইম বাইন্ডিং করে দিয়েছেন। সো গ্লোবালি বাংলাদেশে কল সেন্টার মার্কেটটা স্টিল
is a very limited market due to আমাদের lack of skills এ যদি বলেন আমাদের এখানে একটা বড় গ্যাপ আছে যে যাদেরকে আসলে আমরা আউটবাউন্ড কলে বা ইনবাউন্ড কলে চাচ্ছি তারা আসলে not ready for the call center job because they already have experience, not only experience but the financially they are sound most of them. So তারা আসলে স্টার্টিং এ এই কাজগুলি করতে চায় না, বাট অনেকেই আছে যারা আসলে স্টুডেন্ট অবস্থায় কাজ করতে চায়, ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে চায়, তারা আমাদের একটা ভালো সোর্স হচ্ছে, তাদেরকে আমরা ট্রেনিং করাচ্ছি, লং টার্ম তারা কাজ করতে পারছে। তো বাংলাদেশে আমরা ইউএস মার্কেট, কানাডা বা ইউরোপের মার্কেটের সাথে সাথে কিন্তু আমরা এখন কিছু আদার সাবকন্টিনেন্টাল মার্কেটগুলো ডেভেলপ করছি, লাইক মালয়েশিয়া, দুবাই, ইভেন সিঙ্গাপুরেও কিন্তু আমাদের কিছু কোম্পানি কাজ করছে এবং ইন্ডিয়া থেকেও কিন্তু অনেকে সাবকন্ট্রাক্টর কিছু কাজ নিয়ে কাজ করছে। আপনি তো হয়তো বা জানেন যে ফর দ্য কল সেন্টার ইন্ডিয়া একসময় নাম্বার ওয়ানে থাকলে কিন্তু এখন কিন্তু ফিলিপিন্স কিন্তু নাম্বার ওয়ান, বিকজ অফ তারা ভয়েসে এখন গ্লোবালি 1 নাম্বার র্যাঙ্কিং এ চলে আসছে। সো আমরা এখন যেহেতু কল সেন্টার জবটা কিন্তু অনলি 15% ম্যাক্সিমাম, এটা ডে বাই ডে কিন্তু ডিক্রিজ করছে কাজটা। সো সব কিন্তু ব্যাক অফিসে চলে যাচ্ছে, অটোমেশনে চলে যাচ্ছে, এআই তে চলে যাচ্ছে, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পার্টে কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি। তো সেখান থেকে আমরা আশা করছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আমাদের যে লোকাল যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা অলরেডি হয়েছে, মনে করেন বাংলাদেশে টেলকোর কাজ করতো জেনেক্স, সো তারা রবির কাজ করেছে, তারা গ্রামীণ ফোনে কাজ করে, তারা কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্সটা শো করে কিন্তু ডিজি মালয়েশিয়ার কাজ করতেছে। দ্যাট মিনস আমি কিন্তু বাংলাদেশে যে এক্সপিরিয়েন্সটা অলরেডি হয়েছে সেটা ট্রান্সফার টু কিন্তু গ্লোবালি যাচ্ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এখন গ্লোবালি কিন্তু বাংলাদেশের হয়তো বা কেউ কাজ করছে মেডিকেল সেক্টর, সে সেম এক্সপিরিয়েন্সটাই নিয়ে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মালদ্বীপে কাজ করছে, অথবা মায়ানমারে কাজ করছে, অথবা আমেরিকার কোনো মার্কেটে কাজ করছে। সো এই যে পার্টটা আমাদের যে মাইগ্রেশনটা হচ্ছে সেটা আমাদের হচ্ছে, বাট দ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট ইফ আই সে যে মার্কেটিং। যদি আমরা বলি 4টা পিলার যদি চিন্তা করি, যে ফার্স্ট অফ অল একটা কোম্পানি শুরু করতে গেলে তাদের কিন্তু একটা লিগাল পেপারস লাগবে, যেটা অলরেডি দে হ্যাভ, আমাদের কোম্পানিগুলো আছে। নেক্সট হচ্ছে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেটা কিন্তু অ্যাজ পার ক্যাপাসিটি সবাই সেট আপ করে রেখেছে, কারো 100 সিট, কারো 500 সিট, কারো 1000 সিট। থার্ডলি হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স, সেখানে কিন্তু বাক্য থেকে আমরা এসসিএবি প্রজেক্ট থেকে গত 4 বছরে 15,000 লাইক ইউথকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট ট্রেনিং করিয়েছি। আইসিটি ডিভিশন থেকে অনেকগুলি ট্রেনিং করানো হয়েছে। ট্রেনিংটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সেটা আমরা করছি, বাট দ্য প্রবলেম উই আর ফেসিং ফর দ্য এডুকেশন সিস্টেম, বিকজ অফ এডুকেশন সিস্টেম থেকে যখন আমরা পাচ্ছি, তো নর্মালি যখন লাইক ডিপ্লোমা থেকে যখন কেউ আসছে, বিগেস্ট চান্স কিন্তু আমরা চাইলেও নিতে পারছি না, কারণ তাদের ব্যাকডেটেড যে এডুকেশন সেটা কিন্তু আপডেটেড করা হচ্ছে না। 2021-এ এসে তারা পড়ালেখা করছে 2012 সালে কি ছিল। তো 2012 সালের এডুকেশন দিয়ে তো 2021 সালে আসলে ফাইট করা যাবে না। সো ফোর্থলি আমরা যেটা ফেস করছি ফর দ্য মার্কেটিং, এন্ড দ্যাট মার্কেটিং এর জন্য আমরা ডেফিনেটলি আমরা বাইরে যাচ্ছি, করছি। আসলে কোন কান্ট্রিতে মার্কেটিং এর জন্য আমাদের একটা লং টার্ম একটা ভিশন দরকার, যেটা লাস্ট 1.5 ইয়ার যাবত আমাদের বড় একটা ব্রেক হয়েছে, কারণ কোভিড তো শুধু বাংলাদেশে না, আমাদের যারা ক্লায়েন্ট কান্ট্রি গুলো কিন্তু আমাদের থেকে বেশি এফেক্টেড হয়েছে। সো তার কারণে কিন্তু আমরা ওই গত বছরে আমাদের অলমোস্ট 60% জব কিন্তু আমরা লুজ করেছিলাম দ্য বিপিও স্টার্টিং এ ফার্স্ট 6 মান্থ। দেন ফ্রম ডিসেম্বর লাস্ট ইয়ার ব্যাক 2020-তে ডিসেম্বর থেকে কিন্তু আমাদের আবার রোল ব্যাক শুরু করে, নতুন কিছু কাজ আমরা প্রসেস ডিজাইন করি, লাইক মেডিকেলে কিন্তু প্রচুর কাজ বেড়েছে, লোকালিও বেড়েছে। একটু বোধহয় নেটওয়ার্ক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, শীঘ্রই চলে আসবেন উনি। রিসিভ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ট থেকে আমরা সেক্টর ওয়াইজ এখন স্পেসিফিকলি কাজ করছি, প্রসেস ওয়াইজ স্পেসিফিকলি কাজ করছি। Dear audience, we are a bit sorry যে
আচ্ছা Sorry. জি জি স্যার বলুন Sorry, না না network problem একটু করছিল। কেটে যাচ্ছিল Sorry, আমি just last আপনি 30 শেষ seconds করুন আমি বলে শেষ করে Correct. দিব যে আমরা জি আমাদের মেম্বারদেরকে যেটা গাইড করছি যে বিপিও সার্ভিসের জন্য থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় আপনার আপনার you can নেটওয়ার্কটা আরেকটু বেটার হলে আবার আপনার কাছে আমি ফিরে আসবো না না ঠিক আছে ভাইয়া সরি আমি আসলে যদি আপনি অনুমতি No দেন issue, আমি no একটু issue. লিভ করতে যাচ্ছিলাম বিকজ অফ দ্য নেটওয়ার্ক ইজ ভেরি ব্যাড হিয়ার মানে Sure, আসলে এখানে sure. মোবাইল নেটওয়ার্ক ইউজ Can you join us a little later? কোন একটা ভালো নেটওয়ার্ক যেখানে পাবেন is that possible? But otherwise thank you. Thank you so much, Towhid, for being with us. আপনার মেইন পার্ট আপনি এত সুন্দর করে বলেছেন অনেকের জন্য হয়তো নিউজ যে করতে লাইনে আছি জি জি থ্যাংক ইউ অনেক সময় ভিডিওটা অফ থাকলেও হয়তো বেটার আপনার ভয়েস শোনা যাবে আর কি অসুবিধা নেই স্টে উইথ আস প্লিজ থ্যাংক ইউ জি আমি অডিয়েন্সকে বলছি থ্যাংক ইউ জাস্ট হার্ড মিস্টার তৌহিদ সেক্রেটারি জেনারেল বাকো উনি সুন্দর করে বোথ অপরচুনিটিজ এন্ড চ্যালেঞ্জ গুলো বলছিলেন এবং চ্যালেঞ্জ গুলো সো রিয়েল পলিসি মেকার্সরা এগুলো কিন্তু জানা দরকার সো দ্যাট আমরা এডুকেশন সিস্টেমের পরিবর্তন which is pretty tough but তাও তো সেটা করতে হবে ওনার একটা রেফারেন্স যে 2012 সালের যদি কারিকুলাম হয় বা ট্রেনিং হয় আর 2021 সালের জন্য there is a big gap obviously just to pick one now those who are listening to us watching us for your information আমরা বাংলাদেশ হাইটেক অথরিটি প্রেজেন্ট করছে BEYOND'21 তার অংশ হিসেবেই আমরা আজকের এই প্যানেল ডিসকাশন করছি যে প্যানেল ডিসকাশনটির টাইটেল হচ্ছে বাংলাদেশ as a global outsourcing hub এবং ইতিমধ্যে আমাদের সাথে জারা মাহবুব তার ওভারভিউ অফ বিপিও ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন দেখেছেন কেউ যদি মিস করে থাকেন আমাদের রেকর্ডে গিয়ে আবার পরে দেখবেন ইউ উইল হ্যাভ আ BACCO prepared একটা presentation and followed by Mr. Towhid Hossain, Secretary General BACCO, উনি কিন্তু সেক্টরাল অপরচুনিটিজ নিয়ে কথা বলেছেন আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই এনায়েতুর রহমান ভাইকে would you like to speak at the end is that any better for you ভাইয়া I'm being very informal no it's okay I can talk anytime আসলে আমি জানতে পেরেছি হয়তো 10-15 মিনিট আগে আপনি এই জন্য বলছি আর কি কোনো অসুবিধা নেই so আপনি আমাকে পরে বলতে বলেন maybe it will give you some more ideas and you collect your thoughts এই জন্য বলছি আমি আসলে coming from completely different industry এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আউটসোর্স কথাটাই বলা যাবে না I'll discuss about that so let's okay I'll be happy maybe I used the wrong term no I don't know no it's fine but আমি যেটা হচ্ছে যে ভ্যালু এডিশন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলো হচ্ছে ভ্যালু এডিশন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এমন ভাবে গ্রো করতে হবে যে কাস্টমার উইল কাম টু আস customer will be dependent on us we create a value in such a way that customer needs us so এগুলো আমি একটু আলাপ করব আসলে Zara give a wonderful presentation আমি তো প্রিপেয়ার ছিলাম আমি রিসেন্টলি দুবাইতে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি I will be happy to share but that's fine you want me to talk at the end that will be good yeah that would be great yeah thank you for your quick getting back we would love to hear from you so then we want to move on to Mr. Muiz TasnimTaqui, who I think is going to talk about global perspective on the Bangladesh Youth Development Program. So he's the Vice President of EY. Please, your 10 minutes kindly be spent on your topic, sir. Thank you. Apa, Assalamualaikum, Enad bhai. So আমি আসলে তৌহিদ ভাই তো ছিলেন সো যে টপিকসটা নিয়ে আলটিমেটলি আমরা কথা বলছি তারা আপা যে প্রেজেন্টেশনটা দেখালেন আসলে সবাই এখন প্রেজেন্টেশনটার উপরেই বেস করে একটা ডেটা বা একটা নাম্বার কিন্তু চলে আসছে আমাদের সামনে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি নিয়ে কাজ করছি এনার যে একটা কথা আমি ভ্যালুয়েশন নিয়ে কাজ করি বা আমাদের ওনার কাজের ধরনটা এরকম আমি আর্নস্ট নিয়ে কাজ করি অ্যাবসলিউটলি উই নিড টু গো ডেলিভার অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট দ্য প্রজেক্টস সো এখানে
it is a business process outsourcing, right? So it's a business process. So this is my term, মানে আমাদের এটা খুব আমার লাগে আর কি, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমার এই ওয়ার্ড দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন আমি কখন বিজনেস নিয়ে কাজ করি, প্রসেস নিয়ে কাজ করি, এটা আমাকে করতে হয় হচ্ছে রিসোর্স দিয়ে। এখন আমার যে রিসোর্স বা আমরা যাদেরকে নিয়ে কাজ করছি, এই জায়গাটা থেকে আপার ডেটাটার উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভয়েস ডেটা বা মেডিকেল সার্ভিস বা যেটা বলছে আলটিমেটলি যে ওখান থেকে আমার সাপোর্টটা লাগবে, আমি অনলাইনে এখানে সাপোর্টটা দিব, এখানে ডেটাটা নিয়ে আমি এখানে কাজ করব। কিন্তু আমার যদি এখন টেকনিক্যাল একজন রিসোর্স দরকার হয়, আমার গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্সে আমি যদি বলি, আমরা দুবাই মিডল ইস্টে যখন কাজগুলো করি, তারা রিসোর্স হায়ার করে ফেলে। তাদের কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সিয়াল বলেন, আপনার ওখানের ডেভেলপমেন্ট বলেন, সবকিছুই কিন্তু তারা আমাদের থেকে অনেক আগানো, কিন্তু তারা এই কাজটা দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা অথবা ইউকে বা এই ধরনের একটা রিসোর্স কিন্তু তারা খুঁজছে। তারা কিন্তু রিসোর্সটাকে, তাদের কাজটাকে একটা রিসোর্সের হাতে দিয়ে দিচ্ছে। এটাও এক ধরনের আউটসোর্সিং কিন্তু, রাইট? বিকজ আমরা যেটাতে আলটিমেটলি যারা আপা বললেন যে কোথায় আমরা হিট করলে রেভিনিউটা বেশি আসবে, আমরা যেটা সেল করছি সেটা হচ্ছে ওনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে ইউজ করে ওনাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি, এটা এক ধরনের সাপোর্ট। আর আমরা যখন আমাদের এক্সপার্টিজ, আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটাকে সেল করতে পারবো, আমার মনে হয়, আমি যেহেতু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কাজ করে, আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এটা আমাদের দেশের জন্য অনেক বড় একটা, এখন একটা ডেভেলপমেন্টের সময়, আর যেহেতু আমি রানিং কাজ করে যাচ্ছি, এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা ঘাটতি এখন। সেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স পিপলটাকে রেডি করে আমার দেশের কাজটাতে কাজে লাগানো, আবার বিদেশের কাজটাকে তাকে পাঠানো। এখন আমি যদি আপনাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, টাইমটা যেহেতু খুব শর্ট, তারপর আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিতেই পারি, দেশের এতগুলো উন্নয়নের কাজ, মেট্রো রেল একটা প্রজেক্ট, এই প্রজেক্টের জন্য আমার বাংলাদেশে তো মেট্রো রেল আর 5টা নেই বা আর একটা মেট্রো রেল নেই, রাইট? এটা আমার প্রথম মেট্রো রেল প্রজেক্ট। এখন আমি যে প্রজেক্টটাতে যে বাংলাদেশি যারা কাজ করছে জাপানিজদের সাথে, সে কি কাজটা করে আর একটা দেশের মেট্রো রেলের জন্য রেডি, আমি কি পাঠাতে পারবো? আজকে তো জাপানিজ বা অন্য রিসোর্স আমি নিয়ে, ইন্ডিয়ান বা অন্য দেশ যুদ্ধ থেকেও যদি আসে, আমি তো নিয়ে আসলাম, আমি কি আমার এই লোকটাকে আজ থেকে 5 বছর 10 বছর পরে পাঠাতে পারবো যে হি হ্যাজ এ ভেরি গুড এক্সপেরিয়েন্স? এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং মোমেন্টে মেট্রো রেল করতে গেলে সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমি কিভাবে কতটুকু ম্যাপিং করে প্রসেসটাকে রেডি করে আমি মেট্রো রেলটাকে সাকসেস করলাম। আমি কিন্তু এখনো বলতে পারি যে 5 বছর পরে কি পারবো আমি জানি না, বাট এখন আমি পারবো না। আমাদের কোনো একটা কাজের অংশ হচ্ছে মেট্রো রেল। আমি বললাম মানে এত বড় একটা প্রজেক্টে আপনি একজন পার্ট, সো আপনি কি পারবেন এই জিনিসটা আপনি অন্য একটা দেশে যে এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য আপনাকে পাঠালে, এই যে সাহসটা, এই যে কনফিডেন্সটা, এই যে নলেজ গ্যাদারিংটা, জাপানিজ আসলো আমাকে দিল, আমি কি শুধু ডেইলি ওয়ার্কটা করছি? জাপানিজ ভদ্রলোক বললো এই কাগজটা দেখো ঠিক আছে কিনা, র মেটেরিয়ালস যেটা কিনলাম ঠিক আছে কিনা, ম্যাপিংটা ঠিক আছে কিনা, ওখানে দেখে আসো যাদের জায়গাটা ভেঙে ওখানে করছে, মানে এইটাই কি আমার কাজ? নাকি এটা কিভাবে হচ্ছে, তারা কিভাবে করছে, এটা কিন্তু লার্নিং। সব লার্নিং কিন্তু আপনি ট্রেনিং দিয়ে পাবেন না। আলটিমেটলি যারা এই ধরনের বড় বড় প্রজেক্ট, পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল বা যে কোনো সেক্টর, আপনি টেলকো বলেন, মেডিকেল বলেন, আপনার এত বড় বড় হোটেলগুলো হচ্ছে, আপনি দেখেন আজকে বাংলাদেশে বড় হিলটন বলেন, ওয়েস্টিন, এরকম বড় বড় হোটেল তো হচ্ছে, রেনিসেন্স, লে মেরিডিয়ান, যারা কাজ করছে তাকে যদি আমি আজকে বলি যে উই উইল গো টু দুবাই আর অন্য একটা দেশ অথবা নেপাল, আজকে নেপালে গেল, অ্যাবসলিউটলি তারা ডেভেলপমেন্টের দিকে তাকাচ্ছে, আমাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখছে। আমি এই রিসার্চটাকে কি পাঠাতে পারি? যদি আমরা পাঠাতে পারি, দেন যেটা হবে, আমি আপনাকে ওপেনলি বলতে পারি, আমরা অনেকটা সময় ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা বা এই পার্শ্ববর্তী দেশের উপরে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। আজকে ওয়ালটন, আজকে ভাই আছেন এই যে ওয়ালটনে উনি কাজ করছেন, আজকে ওনার যদি রিসোর্স লাগে, উনি কিন্তু ওনার প্যারালালি অন্য একটা দেশ থেকে নিয়ে আসবে ভদ্রলোককে যে আমাকে সাপোর্ট দাও, আইদার সেটা যে কোনো একটা কোম্পানির হোক বা অন্য কোনো দেশের হোক। কিন্তু কালকে যদি আমার দেশের কোনো ভদ্রলোক বা উনি যদি চাচ্ছে যে আমি নেপালে ওয়ালটনের একটা উইং খুলতে চাচ্ছি, বা আমি সিঙ্গাপুরে ওয়ালটনের একটা উইং খুলতে চাচ্ছি, আমার বাংলাদেশি রিসোর্সকে আমি পাঠাচ্ছি যে আমি তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট। তো এই রিসার্চ, এই ধরনের রিসোর্সকে যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি এবং এদের আমরা যদি সেই রিসোর্সের এক্সপেরিয়েন্সটা সেল করতে পারি, আমার যেটা মনে হয় দ্যাট আউটসোর্সিং ক্যান গিভ ইউ দ্য মোর ভ্যালু। একটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডিশন, এবং ফিনান্সিয়ালি আমরা মনে করি যে একটা বিগ নাম্বার আমার আসবে, যেহেতু আমি এটা রিসেন্টলি ফেস করছি। আপনি তাকে আওয়ারলি চার্জ করতে হবে, তাকে আমার থাকা খাওয়া এভরিথিং, বিকজ আই এম দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্যাট, রাইট? সো এখানে কিন্তু আমি, এবং পুরো প্রজেক্টের সময় সে থাকবে, তার এক্সপিরিয়েন্সটাকে আমাকে কাজে লাগাতে হবে। ইভেন আফটার দ্যাট প্রজেক্ট আমি কিন্তু তার কাছেই যাব। তো এমন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওই
ওই পার্সনের সাথে আমাদের অর্গানাইজেশন হোক বা যে কোনো লোকাল অর্গানাইজেশন হোক, তারা কিন্তু আলটিমেটলি একটা লম্বা সময় ধরে একটা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কিন্তু কন্টিনিউ করে। ইটস নট এ শর্ট টাইম প্রজেক্ট। সো রেভিনিউ যদি আমরা চিন্তা করি, এটা কিন্তু একটু লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি। সো আমি ইন ডিটেলস ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছি এবং টোটালি আমরা কিভাবে সাপোর্টটা নিচ্ছি তাদের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ। আপনি সুন্দর একটা পার্সপেক্টিভ আছে। আমাদের সময় খুবই কম, হয়তো আমরা ঠিক 11টাই শেষ করতে হবে এমনই বোধহয় আমাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। বাট আমার ভালো লাগলো যেটা খুব পাওয়ারফুল একটা কোয়েশ্চেন করেছেন, সেজন্য না বলে পারছি না যে এবং লং টার্মে কেন মানে এখনকার যে স্কিল আমরা এক্সপোর্ট করছি বা যে মানে ভ্যালু এডিশনে কাজ করছি, এটাকে যে কত বাড়ানো যাবে, মানে যারা যে জিনিসটাকে রেইজ করলো, আপনি এখানে কিন্তু একটা বড় ইনপুট দিলেন যে আমাদের নানান প্রজেক্ট হচ্ছে বিদেশিদের সাথে, কখনো কোরিয়ান, কখনো জাপানিজ, কখনো চাইনিজের সাথে কাজ করছি। মারাত্মক, আমার কাছে খুব ফ্রেশ লাগলো, আমি এভাবে চিন্তাই করিনি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মুইজ, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি যদি এবার সুযোগ করি, আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি যে বাংলাদেশের এক্সপোর্টিং স্কিল। আমি ট্রেনার হিসেবে কিন্তু নানান দেশে গিয়ে ট্রেনিং করি। মোস্ট রিসেন্টলি আফগানিস্তানে জার্মানদের কন্ট্রাক্টে কাজ করে আসলাম, তাও বিদেশিদেরকে অস্ট্রেলিয়ান আর অন্যদেরকে বিট করে, কারণ জাস্ট স্কিলস দিয়ে। এটা হলো মানে সামনাসামনি ট্রেনিং হলো। But of course, since the Taliban came, my contract went into astray. But I'm saying, I want to hear from you. কি অপরচুনিটি আপনি দেখছেন বাংলাদেশের এক্সপোর্টিং স্কিলস? ভেরি এক্সাইটিং। শুনি আপনার কাছ থেকে। Mostafa Towhid Hossain, Chief Business Officer, and Walton has made such a big difference. আর বলার কিছু নাই, আপনার বিরাট অধিকার আছে বলার। You have exported a lot of things. Now let's hear from you. How can you export skills from Bangladesh? Yeah, 10 minutes মধ্যে থাকতে হবে, পারলে 8 minutes. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমি যারা বা তাকি সবার কাছ থেকে শুনলাম, আসলে আমার ফিল্ডটা একটু ডিফারেন্ট, যে আসলে মানে আমাদের স্কিল, আমরা আসলে প্রোডাক্টটাকে এক্সপোর্ট করতেছি। তো আমি আসলে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স যেটা শেয়ার করবো, খুব ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স। তো হোপফুলি এগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে বাংলাদেশে আসলে একটা বড় অপরচুনিটিস আছে ইন ফিউচার এজ এ গ্লোবাল আউটসোর্সিং হাব হিসেবে। আমি লাস্ট উইকে দুবাই ছিলাম, তো সামহাও তখন আমার লিঙ্কডইনের মাধ্যমে আমাকে একজন নক করে, উনি ইজিপ্টের একজন বায়ার। তো আপনারা সবাই জানেন যে ইলেকট্রনিক্স হাব বলতেই মানুষজন আসলে বুঝে চায় নাকি, যে হ্যাঁ আমার একটা জিনিস থাকবে, এটা সোর্স করতে হলে চায়না থেকে সোর্স করো। আলিবাবা একটা বিশাল বড় একটা গ্লোবাল সোর্সিং চ্যানেল। তো রিসেন্টলি মানে সে লোকটা যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল যে তোমরা তো বিভিন্ন জায়গায় এক্সপোর্ট করো, তো তোমরা আমাকে টেলিভিশন এক্সপোর্ট করতে পারবা কিনা। তো আমি বললাম যে তোমার, তখন সে বলতেছে তার 40% মার্কেট শেয়ার আছে ইজিপ্টে, বেশ বড় একটা মানে পার্টনার তারা। তো আমি বললাম যে তোমরা এখন কার কাছ থেকে করতেছো? তো বলছে আমরা এতদিন চায়না থেকে করতাম, বাট আমরা চায়না থেকে বের হয়ে আসতে যাচ্ছি, তো এই পার্সপেক্টিভে আমরা তোমাদেরকে নক করতেছি। তো মানে আমার জিনিসটা খুব অবাক লাগলো যে এই যে মানুষজনের মধ্যে একটা চেঞ্জেস আসতেছে। ইভেন কথা হচ্ছে যে তারা আমাদের মতো কান্ট্রিগুলোর উপর মানে রিলাই করতেছে। এটা যেমন আগে মানুষজন হয়তো বলতো যে বাংলাদেশে একটা সুতাও তৈরি হচ্ছে না, বাট কথা হচ্ছে এখন আমরা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করতেছি। লাইক আমরা এখন চিন্তা করতেছি যে হয়তো বা জাপান, কোরিয়া, চায়না এদের যেমন বলতেছে যে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারের জন্য একটা বড় একটা হাব, হয়তো বা বাংলাদেশ এখন আরএমজি সেক্টর দিয়ে মানুষজন চিনতেছে। হোপফুলি ইনশাল্লাহ যেভাবে আমাদের মানে আগানো হচ্ছে, তা আমরা খুবই কনফিডেন্ট যে আমরা খুব মানে আরএমজি সেক্টরের মতো হয়তো ইলেকট্রনিক্স ফিল্ডটা একটা বড় একটা সেক্টর হতে যাচ্ছে রেভিনিউ আর্নিং এর ক্ষেত্রে। আমরা আসলে 2019 থেকে, আমাদের এর আগেও আমরা অল্প স্বল্প করে এক্সপোর্ট হইতো, মানে আমাদের আসলে 2019 থেকে আমাদের একটা বড় চেঞ্জেস আমরা এক্সপোর্ট মার্কেটে মানে আমরা পাচ্ছি। লাইক 2019-এ আমরা আসলে জার্মানিতে আমাদের ইউরোপ মার্কেটে শুরু হয়। তো 2019 আমাদের তেমন একটা অর্ডারটা ছিল না। 2020-তে আমরা 2019-এর তুলনায় প্রায় দেখা যাচ্ছে যে 137% আমাদের একটা এক্সপোর্ট গ্রোথ হয়। আমি যখন ফার্স্ট শুরু করি জার্মানিতে, তারপর আমার কাছে ক্লেম আসে আপনার গ্রিস থেকে, পোল্যান্ড থেকে, এখন আমরা ইউরোপে প্রায় 13টা কান্ট্রিতে আমরা এক্সপোর্ট করতেছি। রিসেন্টলি আমরা যখন 2020-এ যখন আমাদের করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন খুব টাইট অবস্থা, তখন আমাদের গ্রিসের বায়ার সে আমাদের অর্ডার কনফার্ম করে। তো সে এই প্যান্ডেমিকের সময় মানে সে খুব টাফ, মানে খুব তখন একটা ভালো সিচুয়েশন, খারাপ সিচুয়েশন চলতেছিল ওয়ার্ল্ডে। তো সে এর মধ্যেও সে আমাদের দেশে আসছে যে তার ফার্স্ট অর্ডারটা সে নিজে এসে দেখবে, বিকজ সে পারচেজ হেড তার কোম্পানিতে। তো তার বস তাকে বলতেছে তুমি কেন বাংলাদেশে অর্ডার দিতে গেলা এই সময় এসে, তুমি চায়না থেকে অর্ডার কেন তুমি চলে গেলা। তো সেই জন্য আসছে
যে আমি যদি এখন এই প্রোডাক্টটাকে দেখে না নিয়ে যাই, তাহলে পরে হোপফুলি যদি কোনো সমস্যা হয় তখন দেখা যাবে যে আমার বস আমার চাকরি থেকে রাখবে না। তো এইজন্য আমি অনেক রিস্ক নিয়ে হলে পরে আমি গ্রিস থেকে আসছে সে, এসে আমাদের এখানে ৭ দিন ছিল। সে নিজে ফিজিক্যালি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাকশন সে লাইনে বসে বসে সে চেক করে, এবং কথা হচ্ছে সে কন্টেইনারটাকে লাগাই দিয়ে চলে যায় এবং সে একটা চাবি লাগাই দেওয়া যায় যে এটা যেন কেউ না খুলে। বিলিভ ইট অর নট, সে এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বায়ার। ইভেন সে কন্টিনিউয়াসলি প্রতি মাসে আমাদেরকে বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্ট করে অর্ডার দিচ্ছে। মানে এই যে তাদের মধ্যে একটা বিলিভ, মানে এখন এই গ্রিসের লোকটাকে দেখে দেখা যাচ্ছে গ্রিস থেকে আমরা আরো ২-৩টা জায়গা থেকে আমরা এখন নক পাচ্ছি। তো সবচেয়ে বড় অবস্থান থেকে আমরা ইনিশিয়ালি শুরু করছিলাম একটা ওইএম বিজনেস দিয়ে, আমরা বিভিন্ন কোম্পানিকে আফটার সেল দিতাম। বাট রিসেন্টলি যেটা দেখতেছি এখন ওয়ালটন ব্র্যান্ড তারা নিতে খুব আগ্রহ। যেমন এই বছরে আমরা অলমোস্ট 60% এর মতো আমরা ওয়ালটন ব্র্যান্ডটাকে প্রমোট করতেছি। তো বেসিক্যালি আমাদের আসলে এটাই আসলে একটা মেইন উদ্দেশ্য যে মেড ইন বাংলাদেশটাকে প্রমোট করা। আসলে বেসিক্যালি আমরা যে আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা কিন্তু মোস্টলি আমাদের প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে বেসিক্যালি যেটা বলতে চাই, এবং কথা হচ্ছে আমাদের যে ফ্যাক্টরিতে আমাদের একজন সিটিও আছেন কোরিয়ান। এছাড়া আমরা সবাই কিন্তু বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, আমরা সবাই বাংলাদেশ থেকে পড়ছি। ইভেন আমরা বাইরে থেকে হয়তো বা টেকনোলজি শিখে আসছি, শিখে এসে নিয়ে আমরা এখন এখানে বানাচ্ছি। আমাদের লোকজনই তাদের বিভিন্ন কান্ট্রিতে যাচ্ছে তাদেরকে প্রোডাকশন দেখাতে, বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল সলিউশন দিতে, এবং আমরা যাচ্ছি। তো হোপফুলি আমরা আশাবাদী, আমি অনেক যে আমরা যেভাবে আগাচ্ছি ইনশাল্লাহ এই হয়তো বা 2025 এর মধ্যে আমাদের মানে বাংলাদেশ একটা ইলেকট্রনিক্স একটা সবচেয়ে বড় হাব হতে যাচ্ছে যে কোনো কিছুর জন্য। শিওর no থ্যাংক ইউ। মানে আমার এখানে মানে আমরা বিপিও ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু এভরিথিং এলস। ওয়ালটনের জন্য যেই সুনামটা হবে, তো আমি অবাক হব না যদি এখন গ্রিস আমাদের তাদের বিজনেস প্রসেস ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমাদের বিপিও তো যদি কাজে লাগে। বাট থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ for your sharing a different perspective, in a way a diverse perspective compared to when you talk about the BPO as a topic for this discussion. Now, of course, I quickly want to move to Enayetur Rahman, my brother. You're so kind. আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি কনক্লুডিং এর ইয়েতে কাইন্ড অফ। সো আপনি এখানে একটা টপিক দেওয়া আছে, আপনি লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশি ইউথ প্লেইং অ্যান অ্যাক্টিভ রোল ইন দ্য গ্লোবাল ভ্যালু ক্রিয়েশন ইঞ্জিন। তো about 10 মিনিটস হলে আমরা তারপরে আরো 5 মিনিট রেখে দিতে পারবো একটু আলাপ করার জন্য, যদি সত্যি 11টা শেষ করতে হয়। কোনো অসুবিধা নাই, আমার একটা প্রেজেন্টেশন আছে, বাট দ্যাটস ওকে, আই ডোন্ট হ্যাভ টু শেয়ার দ্যাট। আমি যেটা কুইকলি বলি, ডেফিনেটলি আমি কামিং ফ্রম সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি। আমি যখন বাংলাদেশ ছেড়ে দিছি অনেক আগের কথা, তখন বাংলাদেশে কোনো গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ছিল না। বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট গার্মেন্ট এক্সপোর্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি যখন সিলিকন ভ্যালিতে গেলাম ইন 80s, you'll be surprised that India, China, none of those countries has anything. Bangalore was a sleeping town. Okay, today India is exporting more than $100 billion worth of semiconductor things. Zara ektu age bollo $5 billion market. I think $5 billion she's thinking of Bangladesh. Jodi India ajke $100 billion semiconductor related যেখানে জিরো ছিল in 80s, এবং যদি আমরা যদি তাদের ধরেন 1/10 পপুলেশন হই বা what a 1/12 পপুলেশন হই, we should have several $1 billion we should have exported in semiconductor. Unfortunately, Bangladesh missed the whole thing. So আমি যখন আমার জার্নিটা শুরু করেছি, it was a very tough journey because people don't understand the semiconductor industry. Semiconductor industry will be reaching $1 trillion. Okay, and okay, now you're talking about the youth. When I started my company, there was zero knowledge in Bangladesh, of course. All my 100, এখন আমার প্রায় 250 জন ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে আছে। আচ্ছা, almost all of them I hire from universities. So all my engineer, আমি আজ যদি কোনো এক্সপেরিয়েন্স ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে আজকে পাবো না। আপনি দেখেন আমি গত 3 মাসে আমরা প্রায় 50 জন ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করেছি। Even during pandemic we hired people. Okay, but when I started, a lot of people discouraged me that Bangladesh semiconductor business, Ashbana, it's a tough thing and stuff like that. So I started my journey with only 4 engineers, okay? And now we have 4 different locations. Now let's talk about outsourcing a little bit different way. Amra etake boli service business. Why is service? You need a service, I provide the service. Do you need me? And why do you need me? When I go in front of customer in Silicon Valley, I say that don't go to India, come to us, and I tell you why. I have to convince them. That's the only way to go.
আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমরা এখন ওয়ার্ল্ডের টপ টেকনোলজিটা আমেরিকাতে নয় 3 ন্যানোমিটারে কাজ করছি ইন বাংলাদেশ, ইন ঢাকা। ওকে, টিএসএমসি ইজ দ্য লার্জেস্ট। আপনি জানেন কিনা জানি না, চায়না এবং ইউনাইটেড স্টেটস এর ভিতরে এই যে মারামারি হচ্ছে তাইওয়ান নিয়ে, এটার কারণটা অনেক জানে না। এটার কারণ হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর, পিওর অ্যান্ড সিম্পল। হুয়াওয়েকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। হুয়াওয়ে ফোন ফ্যাব্রিকেট, ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলছে ইউ ক্যানট ডু ইট ইন তাইওয়ান। এখন চায়না বলে তাইওয়ান ইজ আমার পার্ট। পলিটিক্স শুরু হয়েছে আমেরিকা চায়নার ভিতরে। ইভেন আপনি দেখেন কালকে পরশু ভিতরে টেনশন হচ্ছে, বিকজ Taiwan is number 1 in the world right now in semiconductor. America 2 generation পিছিয়ে গেছে, কোরিয়া পিছিয়ে গেছে। Nobody can come close to Taiwan. Taiwan dominates 70-80%. These are very surprise thing for you, right? You will be surprised যে আমরা ঢাকায় বসে তাইওয়ানের সাথে 3 ন্যানোমিটারে কাজ করতেছি। What happened here? Now suddenly Apple was looking for us. আমার মতো একটা ছোট কোম্পানিকে অ্যাপল খুঁজতেছে কেন? We have now 30 engineers working in Silicon Valley. So we open office in Silicon Valley, Cupertino. We open office in Toronto, Canada. We open office in Bangalore, India. Kano? This is very simple. Amra boli resource augmentation. A project has to be done. You have to augment the resource. Oi expertise jodi Dhaka na thake, get expertise from somewhere else in the world. Don't be limited to Bangladesh. So amra jeta korechi je Bangladesh has je population dividend jeta ase, যেটা হিউজ আমাদের যেটা সুবিধা, কিন্তু আনফরচুনেটলি দ্য ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটস কামিং আউট অফ বাংলাদেশ ইনক্লুডিং বুয়েট, আমি নিজেও বুয়েটের গ্রাজুয়েট, সরি টু সে দ্যাট নোবডি ইজ রেডি ফর সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি। সো উই হ্যাড টু ডু এ স্পেশাল ট্রেনিং, উই হ্যাড টু স্পেন্ড লট অফ টাইম অ্যান্ড রিসোর্সেস টু ট্রেন দোজ পপুলেশন। সো আপনাদের আউটসোর্সিং এর যে সুবিধা, যে ইজিলি ট্রেনেবল পপুলেশন, অ্যান্ড দিস ইজ হিউজ পপুলেশন। বাট সেমিকন্ডাক্টর, লাইক আই সেড, it's a specialized industry. So আমরা এখন চিপের বাংলাদেশের only company we are who has the chip knowledge. আমরা architecture to all the way to chip করতে পারি, এবং hopefully in future we'll sell chip to Walton because these are necessary. We should also expand this industry as much as we can. আমি যেটা অপরচুনিটি দেখি যে বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর হিউজ শর্টেজ অফ রিসোর্সেস ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া, এবং সেই জন্য আমাদের যেটা সমস্যা হচ্ছে যে উই নিড মোর পিপল দ্যান উই ক্যান হায়ার। এবং আমাদের ট্রেনিং এর যেই চ্যালেঞ্জ আমরা দেখতেছি, আমার মাই প্ল্যান ইজ টু এক্সপান্ড দিস গ্রুপ অল দ্য ওয়ে টু 1000 ইঞ্জিনিয়ার্স ইফ আই ক্যান। প্রবলেম হচ্ছে আমি পাচ্ছি না। When I give an ad in the paper, I get a lot of resumes, but not the relevant resumes. This is my problem. Bangladesh jodio almost 99 universities offering electrical engineering courses, mostly coming from computer science, electrical engineering. But sorry to say that I think they are not prepared for the VLSI industry. So আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করছি whether we have to build our own institution or whether we have to come up with our own university and everything. I think the biggest challenge right now is to train the workforce. আমরা যদি workforce গুলো তৈরি করতাম, আমরা easily Bangladesh can take advantage of this world যে চিপের যে ক্রাইসিসটা আছে। আর আমরা এখন কালিয়াকুড়ি যে জায়গাটা নিয়েছি, we want to go from front end design service to all the way to chip manufacturing service, which is we call it semiconductor packaging and testing and all the stuff. So আমার definitely সময় হলে আমি আপনাদেরকে quickly দেখাতাম what are the things needed, but I think probably you all got the point that it's very important for us to create the right workforce so that we become a part of the ecosystem in the semiconductor. Again, I'm talking about semiconductor workforce. And this is a very, very critical thing for fourth industrial revolution. All the thing will be fueled by semiconductor industry. So আমি মনে করি যে আমাদের job market is pretty bad. Actually, যারা graduate করছে ওরা job পাচ্ছে না, অথচ আমরা যাদেরকে খুঁজতেছি তাদেরকে আমরা পাচ্ছি না. This is the reality. So hopefully Bangladesh will do better. আর again semiconductor manufacturing এ যদি আমরা যাই, যেটা আমরা ওটাও মিস করে গেছি, যেখানে পেনাং এর মতো একটা জায়গায় সেখানে প্রচুর প্যাকেজ টেস্টিং হচ্ছে, যেখানে বাংলাদেশ could have easily gotten into that industry. That can create like thousands of jobs in Bangladesh. Again, আমরা outsourcing bolbo na, আমরা bolbo je we will be part of the ecosystem. Thank you very much. I think I will go for the discussion. I do understand why you said value addition. I mean, of course, we in our industry we have some jargon, some easy to understand way to express ourselves.
but our emotion today we can do so much more. But then I want to see Zara as my co-facilitator now, because উনি প্রেজেন্টেশনটা দিলেন একটু সময়ও চেয়েছেন। So let's dive. Zara, take it from me. যে what do you want to discuss? Who do you want to ask what question? আমরা একটু অডিয়েন্সকে কি দিতে পারি? আমরা কিন্তু অনেকগুলো পার্সপেক্টিভ পেলাম, বেশ ভালো। মানে so I do you have a question? Do you have a comment? I want to take it through you. Thank you so much, Qazi Bhai. It was absolutely a great pleasure seeing the industry mix today and listening from each and every person here. Our question actually, I just want us to start thinking, so what next? I know we're all saying we have to build students, we have to build motivated individuals. I mean, there's a lot of frustration out there, right? There are lots of children out there looking for work right after graduation. They come in, we try to provide them with opportunity in our industry, in different industries, but they match হচ্ছে না. There's a lot of turnover. BBA, MBA করে কিন্তু এসে they can be successful. So what is it that we're missing? Is there something you can share? And is there something you can share? Yes, I can tell a lot. Okay. I can take a lot. আমি ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট থেকে তাকাই না anymore. আমি ইউনিভার্সিটিতে চলে যাই. I go and talk to the university. You have to start from the first year. There is no career placement center in any of those universities. Surprise. The kids going to the university, he has no clue before he goes to the fourth year. Then he said that, okay, now I have to graduate. Now I have to look for a job. I think we need to change that. We need to educate our children from the primary school. There has to be, I think there are three things: one short term, one mid term, one long term. Short term, anybody's university from first year, make sure that they take relevant courses. They know how to solve the problem. They know how to take the challenge, all those things. From midterm, if anybody is like in the middle school or any other places, they should know all the math and science and calculus and all those things. They understand how to solve problems and they can connect. If I learn math, what is the application? How can I use those things? If a student in the primary school, Bangladesh 65,000 গ্রাম আছে, I think we should go back to each village. যদি একটা গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুলে আপনি 20টা ছেলে দেখেন, তার ভিতরে 3টা ছেলে পাবেন, তাদেরকে প্রবলেম সলভ দেন, তারা খুব তাড়াতাড়ি. You have to identify those people. You have to groom those people. You have to take these people to the university level. You will see those workforce will coming out that you need. What is happening right now? আমার আব্বু আম্মু বলেছে আমাকে এইটা পড়তে হবে. So I took their classes and then I don't know what I'm learning. I'm learning power system. And then all those curriculum, actually our company, I brought all the professor from every university, including BUET, offering VLSI courses. I told them that you guys have to change this curriculum because this curriculum is outdated. It's not going to do any good. So people have to learn something that they can apply. If that is not there, we will have this problem. Because this is one of the biggest challenge I think we need to solve. You made your point. Excellent. Thank you. Qazi Bhai, can I put in just a success story I want to share? I just recently was with Apex Data Management, which was previously Qazi IT Center. In business for 12 years in Bangladesh, doing outsourcing work for the housing industry in the US. Successfully hired about more than 600-700 people from fresh graduates, English speaking, working night shifts. The only thing is, the challenge was sustainability of their patients. একটা নাইট শিফটে কাজ করা খুবই কঠিন। আমি চেষ্টা করি, আমার জন্য 1.5 বছর পরে, অফকোর্স একটু ওল্ডার আমি, ইট ওয়াজ টাফ, কিন্তু ওরা করেছে 2-3 বছর, এখনো অনেকে আছে 6-7 বছর ধরে করছে, বাট দ্যাটস ভেরি স্মল ইন নাম্বার। সো এই 2-3 বছরে যেটা হয়েছে, তারা একটা বেসিক ইংলিশ স্পিকিং স্কিল জব্দ করেছে এবং তারপরেও তারা ল্যাটারাল চিন্তা করেছে, তারা আমেরিকান কাস্টমারদের সাথে ডিল করা শিখেছে। তারা যখন 3-4 বছর এই কাজটা করে, তারপরে কিন্তু আবার লোকালি গিয়ে ওরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারে। সো এটা একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় তাদের জন্য। সো আমাদের আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রিকে শুধু কল সেন্টার হিসেবে না দেখে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার হিসাবেও দেখা যায়। আমি বলছি আমাদের আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কথা।
Nahid Bhai, Nahid Bhai semiconductor, sorry, Nahid Bhai, by the way, we are a very big Walton family. আমাদের ফ্যামিলি we're all Walton. So সেখানে মানে আপনারা এখন বাইরে এক্সপোর্ট করছেন, সো আশা প্রচুর আছে। আমি $5 বিলিয়ন যে লোকাল মার্কেটের কথা বলছিলাম এনায়েত ভাই, ইন্টারন্যাশনালি বিসিজি বলেছে যে $550 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রিতে, পাশের দেশ করছে 200 বিলিয়ন, আমরা চিন্তা করছি 5 বিলিয়নের কথা। সো চিন্তা করেন, আমাদের কিন্তু ওই স্কেলিং আপ চিন্তা করতে হবে, আমাদেরকে ওই স্কিল গ্যাপটা ম্যাচ আপ করতে হবে। সো এখানে কিন্তু আমাদেরকে অ্যাজ ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে যেতে হবে, যেটা এনায়েত ভাই বললেন। সরি আমি একটু সময় নিয়ে নিয়েছি এই সময়টায়, বাট আমার মনে হয় এটা বলার দরকার ছিল। কিন্তু আমরা কখন করব সেটা? আমরা কিন্তু প্রতি ওয়েবিনারে এসে বলি আমাদেরকে এটা করতে হবে, আমাদেরকে এটা করতে হবে, কবে করব? আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম, তো আমি একটু বলি the reason why I'm here. BOLD stands for, I'm the president of BOLD, Bangladesh Organization for Learning and Development. It's a platform, non-profit. আমরাও কিছু কিছু এই স্কিলস ডেভেলপমেন্টের অনেকগুলো কাজ করছি, যেমন আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে এখন একটা কাজ করছে না, এলআইসিটিতে সফট স্কিলস ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করেছে BOLD। এটা ভেটিং হবে নভেম্বরে, পলিসি মেকার, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান থাকবে, আমরা তাকে প্রেজেন্ট করিয়ে বোঝাবো যে প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে যেন অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য টেকনিক্যাল স্কিলস, অফ কোর্স এখানে টেকনিক্স অনেক প্রাধান্য পেয়েছে আমি জানি, বাট অলসো ইকুয়ালি সফট স্কিলটাও লাগবে। তো BOLD সে জায়গায় কাজ করছে, কিন্তু আমি মনে করি আপনাদের প্রত্যেকের সাথে, 4 জনের সাথে আই উইল ফলো আপ। আমি এতটুকু প্রমিস করছি, গিভ আস লিস্ট আ মান্থ, আমরা যেন এইটার থেকে আবার একটা স্পেসিফিক জিনিস নিয়ে সামথিং ডুয়েবল করা যায়। নাহলে হয় কি, যারা যেটা বললেন যে একই জিনিস তো বারবার বলতে চাই না, আমরা একটু প্রোগ্রেস করতে চাই। আমি ওভার প্রমিসও করতে চাই না, বাট ফর শিওর একদম স্পেসিফিক হয়ে কিছু কিছু বের করে আনা। এটাই আমার দিক থেকে বললাম, আমি প্রথমে বলতে চাইনি, বাট এখন দেখলাম দিস ইজ দ্য রাইট মোমেন্ট টু টেল। Perhaps we are done, but Muiz এবং নাহিদ, আপনারা যদি একটু অল্প একটু শেয়ার করেন আপনাদের টেক, যেটা যারা বলেছিলেন যে নেক্সট স্টেপটা কি হতে পারে, আমি হয়তো সেখান থেকে পিক করবো আপনাদের সাথে। নেক্সট কোন সিরিয়াস কাজের একটা ফার্স্ট অংশ শুরু হতে পারে। জি নাহিদ সাহেব, আপনি যদি একটু বলেন, মেবি 30 সেকেন্ডস, 1 মিনিট, আমি জানি না আমাদের অল্প সময় আছে এই জন্য আর কি। জি ধন্যবাদ। আসলে নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে যে আমাদের ম্যান পাওয়ার গুলোকে, আমার যতদূর ধারণা যে আরো স্কিলফুল, আমাদের বর্তমানে এক্সিস্টিং, অবশ্যই তাদেরকে আরো গ্লোবাল মার্কেটের সঙ্গে কম্পিট করতে হলে তাদেরকে আরো অনেক স্কিলফুল করতে হবে। তো আমাদের পার্সপেক্টিভ, আমরা নর্মালি ওয়ালটনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি, আমাদের যখন আমরা কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি তখন আমরা ট্রাই করি যে বাইরের লোক হায়ার করে আনার চেয়ে আমাদের লোকগুলোকে বাইরে থেকে ট্রেন আপ করে নিয়ে আসা, যেন তারা মানে নিজেদেরকে ডেভেলপ করে, প্লাস কথা হচ্ছে কোম্পানিকে ডেভেলপ করে, প্লাস দেশের জন্য কিছু করে। তো এবং পরবর্তী দেখা গেছে যে তারা পরবর্তীতে এখান থেকে বের হয়ে গিয়েও তারা মানে অন্য কোনো প্রজেক্ট যখন করে দেশে বা দেশের বাইরে, তো দেখা যাচ্ছে তারা জিনিসটা, তাদের স্কিলটাকে ইউজফুল করতে পারে। তো আমাদের আসলে পার্সপেক্টিভ এটাই হবে যে মানে আমরা যখনই আমাদের এমপ্লয়িজদেরকে, প্লাস কথা হচ্ছে আমাদের কোম্পানিকে যখন আমরা করবো, তো মানে বিল্ড আপ করবো, তখন যেন তারা ওভারঅল দুই পক্ষ থেকে যেন কাজ হয়। আমি আশা করবো যে এইভাবে যদি আমাদের স্কিল শেয়ারিংও হয়ে থাকে, তাহলে যেমন আমাদের কিছুদিন আগে প্যান্ডেমিকের সময় আমরা জিনিসটা খুব বেশি ফেস করছি, যে যখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোনো মেশিন ইনস্টলেশন যেতে যায়, যেমন আগে ক্ষেত্রে দেখা যেত যে হোপফুলি আমাদের অথবা ইঞ্জিনিয়ার আমরা পাঠিয়ে দিতাম, অথবা তাদের ইঞ্জিনিয়ার আসতো। তো এবার গেছে তার নিজেরাই ট্রাই করতে করতে জিনিসটাকে মেশিনটাকে তারা সলভ করে ফেলছে। এটা ঠিকই গেলে কিন্তু শিখে যাচ্ছে, ঠিক আছে, জিনিসটা হচ্ছে তাই যে তাদেরকে টাইম দিতে হবে। তারা যদি মনে করে যে না এটা আমরা পারবে, যা আমাদের কিন্তু বসেছিলাম না, কন্টিনিউয়াসলি আমাদের, এবং আমাদের একটা বিশাল গ্রোথ এসেছে প্যান্ডেমিকের সময় সিচুয়েশনে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে। তো জিনিস হচ্ছে তাই যে তারা যদি নিজেদের উপর কনফিডেন্স থাকে এবং কথা হচ্ছে নিজেদেরকে ট্রেন আপ প্রোভাইড করতে পারে, তো দেশের জন্য প্লাস কথা হচ্ছে আমাদের নিজেদের জন্য সবক্ষেত্রে একটা বিশাল একটা ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছি। থ্যাংক ইউ। আমি একটা কথা quickly বলি যে last 14 years I did not hire single non-Bangladeshi in my office. Jodio amar ekhon 250 engineers. We have 0 non-Bangladeshi living in Dhaka, working with us in Dhaka. We want to absolutely make sure, we want to give the opportunity. Amar resource dorkar, I will use Indian resources from India to work with us, our team. But so far we want all Bangladeshi working in Dhaka.
No other non-Bangladeshi so far is not working in Dhaka. Just to let you guys know. Proud of you, ভাইয়া। মুইজ, আপনি যদি আপনার 2 cents, আপনি বলেছেন সুন্দর আইডিয়া, বাট স্টেপটা ওটাকে কোনো ইনস্টিটিউশনালাইজ করার কোনো উপায় আছে নাকি? মানে এই যে বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করছে, পরে শেষ হয়ে গেলে আবার তারা কি অনেকে সব, জি বলুন। আমি যদি একটু বলতে চাই, এটা আসলে যারা আপনার সাথে আলটিমেটলি মিল রেখে বা এটাকে কিভাবে সলিউশন, মানে সবসময় তো কথা বলা, মোটিভেশন কিভাবে হবে, কেন হচ্ছে, কবে হবে, এটা তো আলটিমেটলি যারা ইউজার, আমরা হচ্ছি ইউজার। কারণ কি, আমরা রিসোর্স চাচ্ছি। বাক্য বা এরকম যারা প্ল্যাটফর্ম গুলো, অ্যাসোসিয়েশন গুলো, বা আপনি যদি বোর্ড, এটা যে অ্যাসোসিয়েশন গুলো, আপনারা অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছেন বিজনেস পার্সপেক্টিভে। আমি যদি আপনাকে ওপেন করি, যেমন বাক্য হচ্ছে কাদের, যারা আউটসোর্সিং বা যারা এই ধরনের ব্যবসায় জড়িত, তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম। তারা যদি ইউজারদের সাথে কানেক্ট, অ্যাসোসিয়েশনটা এরকম যদি করতে পারে, মানে একটা পার্ট থাকলো যে শুধু বিজনেস যারা করছে এই ফোরামের সাথে তারা থাকবে, আর একটা ফোরাম থাকবে যেখানে আমরা ইউজার যারা, আমরা বা নাহিদ ভাই বা এনায়েত ভাই, আমরা কেন বলতে পারি যে আমাদের এই রিসোর্স দরকার। আমরা তো একজনকে বলবো, আমরা কাকে বলবো? এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম যদি হয়, তাহলে দুটো জিনিস হবে। একটা হচ্ছে আপনি ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট জানতে পারলেন। আপনি, আপনাকে মেট্রো রেল বলেছে, আপনার কাছে এখন বড় একটা চিন্তা। আমি যদি একটু ছোট করে বলি, আজকে বড় বড় মার্জার অ্যাকুইজিশন যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে, কারা করছে? আকিজের সাথে জাপান টোবাকো, বিকাশের সাথে আলিবাবা, এটার পিছনে তো অনেক কাজ, এটার পিছনে তো প্রচুর কাজ। আপনি নিজের দেশেরটাই দেখেন না, এটার জন্য তো আমরা বাইরের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। আজকে বড় বড় এলপিজির ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, আজকে ইন্ডিয়ান অয়েল আসছে, প্রচুর প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। এটার ব্যাকএন্ড, যেহেতু আমি কাজ করি, আমার 4টা উইং, অডিট, আমরা ট্রানজাকশনাল অ্যাডভাইজারি সার্ভিস, আমরা কনসালটেন্সি সার্ভিস, টেকনোলজি যেটা থাকে, এবং আমাদের ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স। এখন যদি আপনি বলেন আমার একটা অর্গানাইজেশনের ইন্টারনাল কন্ট্রোলার আমার দরকার, জুনিয়র লেভেল হোক, জাস্ট প্রসেসটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, আমি কাকে বলবো যে এই ধরনের রিসোর্স আমাকে দাও? সবসময় এইচআর, হেড হান্টিং, ডিফারেন্ট ইস্যুস। মানে আমরা তো হেড হান্টিং কে বলতে ভাই আমাকে বেস্ট রিসোর্স বের করে দাও। আমার একটা সেক্টর দরকার যেখানে রিসোর্স ক্রিয়েট করা হয়, রিসোর্স এক্সপেরিয়েন্সটাকে নেওয়ার আগে যেন তার বেসটা ক্রিয়েট করা হয়। তো সেটার জন্য দুইটা জিনিস লাগবে। একটা হচ্ছে আমরা যারা রিকোয়ারমেন্ট ক্রিয়েট করি বা আমাদের যাদের দরকার, তাদের সাথে অ্যাসোসিয়েশন হোক বা কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম হোক, তাদের একটা রেগুলার যোগাযোগ দরকার, যে এখন মার্কেট ডিমান্ড কি চলছে। এখন মার্কেট ডিমান্ড চলছে সাপোজ ইআরপি, এসএপি, ওরাকেল, গ্লোবাল, লোকাল, এটা চলছে। হোয়াট ইজ ইআরপি? এটাই তো অনেকে জানে না কেন দরকার। মার্কেট দরকার এখন এসওপি, স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর দরকার, রাইট? প্রত্যেকটা বিজনেসের জন্য কারা করবে? এটা অনেক বড় একটা ভলিউম না। তারা বলছে ভাই লোকাল 2-3টা ছেলে আমাকে দেন, তারা যেন আমার বিজনেসটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে একটা এসওপি করে দিতে পারে স্ট্যান্ডার্ড। আমি ইউআই বা এক্সপেন্সিভ, আমি এত বড় প্রজেক্টে যেতে চাচ্ছি না। আই নো ইউআই এক্সপেন্সিভ, বিগ ফোর ইজ এক্সপেন্সিভ, অ্যাবসলিউটলি। আমি তো একজনকে রিসোর্স, আমি তো এটা কনফিডেন্টলি বলতে পারছি না যে ভাই গো ফর XYZ and he can give you the best quality support. Is not, is if it is like UI whatever it is, but আপনার পারপাস সার্ভ হয়ে যাবে, এটা তো চায় অনেকে। আপনাকে তো একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে, আগে আপনাকে জানতে হবে কান্ট্রি রিকোয়ারমেন্টটা কি। আপনি আপনার চেয়ার থেকে চিন্তা করবেন, আমি আমার চেয়ার থেকে চিন্তা করব। আই এম দ্য সার্ভিস প্রোভাইডার, আপনিও সার্ভিস প্রোভাইডার, কিন্তু আপনার সার্ভিস আমার সার্ভিস কিন্তু আলটিমেটলি টোটালি আলাদা। কিন্তু আজকে কথা বলে দেখা গেল, আমি যদি যারা আপাকে বলি যে যারা আপা আপনি এই 3টা সেক্টর নিয়ে কাজ করেন, এই ধরনের রিসোর্স, এই ধরনের, যারা আপা অ্যাবসলিউটলি টুডে টুমরো কিন্তু কল ব্যাক করবে যে মুইজ এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমার কাছে 6টা রিসোর্স আছে। কিন্তু এটার জন্য তো যারা আপা আমার মধ্যে একটা কানেকশন, কমিউনিকেশন, একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে। তো আমাকে একটা বলার জন্য তো একটা ঘর আমাকে বলতে হবে ডিক্লেয়ার করে যে এই ঘরে তুমি বলো, আমরা তোমার জন্য প্রিপেয়ার করব। আমাদেরও দোষ, আমরাও যাচ্ছি না, আপনাদেরকে আমরা দোষ দিব না, কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের কাছে আসতে হবে যে আমরা করতে চাই। ট্রুলি ফ্যাক্ট। আপনি আজকে বললেন সফট স্কিল, আমি কাজ করেছি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলআইসিটি সফট স্কিল নিয়ে, আপনি যেটা নিয়ে আগাতে চাচ্ছেন অ্যাবসলিউটলি, বাট এটা জানতে হবে তো। কাজে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, মানে রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আলটিমেটলি এটা, যে জানার জন্য যে কমিউনিকেশনটা। তো আজকে যদি আপনি আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডে সলিউশন চান, এখনো প্রবলেম ডিসকাশন, এখনো কি হবে, কি করতে হবে, বাট আমার মনে হয় একটা প্ল্যাটফর্মে আসা উচিত যেখানে ইউজার, যে সলিউশন মেকার, দুইজন একটা চেয়ারে বসে কথা বলতে পারবে। বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন থেকে বের হয়ে সলিউশনের অ্যাসোসিয়েশন করতে হবে, যেখানে সলিউশন দেওয়া হয়। দিস ইজ অ্যাসোসিয়েশন ফর সলিউশন। Thank you for articulating that.
Association for Solutions. I like that. On this note, আমি জানি আমি প্রত্যেকের কাছে এখন যেতে পারি এবং অনেক এক্সটেন্ড করা যায়। আপনি তো লেট ইনটু দ্য নাইট, 11টা বেজে যাওয়া মানে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। যদিও ভাইয়া এনার ভাই আছেন ইউএসএ তে, ওর জন্য হয়তো দিনের বেলা। আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না, সবাইকে সত্যি সত্যি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক আইসিটি ডিভিশনের একটা বড় একটা প্রোগ্রাম প্রজেক্ট অথরিটি, তারা কিন্তু চাচ্ছে এই বিপি ইন্ডাস্ট্রি অনেক বড় হোক, তাদের যে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, এবং তা দেখতেই পেলাম এখানে আপনার সেখানে আপনাদের স্থাপনা আছে এবং প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার্স আপনারা হায়ার করছেন। আমি এনার কথা বলছি এন্ড সো অন। এবং আমি জানি ইওয়াই তো গত অনেকগুলো বছর কত বড় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করলো। তো সো থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস টু উনি বোধহয় কোনো একটা নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। এই বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার প্রমিস করছি যে I will take your numbers from Inspire Bangladesh and জানার নাম্বার নিতে হবে না, আমার কাছে আছে। আপনাদের সবার নাম্বার আমি একটু নিয়ে নেবো। বলছিলাম ইওয়াই এর কথা, অনেক বড় কাজ করেছেন আপনারা এলআইসিটির সাথে। আমি নিজেও আপনাদের সাথে কাজ করেছি আইবি এর এক প্রজেক্টে, তারপরে অন্যান্য জায়গায়ও। সো big contribution EY has made in capacity building in Bangladesh. না বললে ঠিক হবে না আর কি। হ্যাঁ, তো আমি কিন্তু আপনাদের সবার সাথে যোগাযোগ রাখবো। আমাকে একটু পারমিশন দিন, মিডল অফ নভেম্বর থেকে আপনাদের সাথে আমি একটু যোগাযোগ করবো, given the portfolio that I need. এই বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকবার আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খুদাহাফেজ, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, একদিন রাতাতুই বানাও না। কি রাতাতুই? সারাদিন এত রান্নার ভিডিও দেখো, আর রাতাতুই কি জানো না? জানবো না কেন? রাতাতুই Ma, just a minute. Hey Google, how to make ratatouille. Ratatouille is a French Provençal stewed vegetable. কেউ জানুক আর না জানুক, Walton TV সব জানে। ভয়েস কমান্ড, লাইভ আপডেট ও ইনস্ট্যান্ট ইনফরমেশনে লাইভ তো হবে একদম ইজি। এই যে নাও রাতাতুই। কাল তাহলে এনচিলাডিস বানাও। কি? Walton, এক টিভিতে সব এক্সপিরিয়েন্স। এখন 2টা বেজে 35 মিনিট, আর আপনার পছন্দের গানটি রিকোয়েস্ট করুন। আপনি লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে, বিরিয়ানি গানটা ছাড়েন না। সো এখন আমরা প্লে করব এক্সক্লুসিভ কাচ্চি বিরিয়ানি, যার সাথে আছে আলু আর ভেতরে আছে জুসি মাটন। সো শুনতে থাকুন। মাগার বোরানিটা হইলে কইলাম বেশি জমতো। হাংরি নাকি? হাংরি হলেই হাংরি নাকি অ্যাপ থেকে পছন্দের যে কোনো ফুড অর্ডার করুন এখনই।